میرے عزیز بہن بھائیوں، افسیوں کا خط روحانی سچائیوں سے بھرا ہوا خط ہے۔ اس خط کو دو حصوں میں بنیادی طور پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس خط کے پہلے 3 ابواب جو ہیں وہ روحانی سچائیوں پر مشتمل ابواب ہیں، جبکہ افسیوں کے خط کے آخری 3 ابواب روحانی سچائیوں کے عملی اطلاق پر مبنی ابواب ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے 3 ابواب میں مرد خدا پالوس جو ہے وہ روحانی سچائیوں کے علم کی بات کرتا ہے کہ یہ باتیں ہیں، یہ مکاشفات ہیں، یہ سچائیاں ہیں جن کو تمہیں جاننا چاہیے، جبکہ اس خط کے آخری 3 ابواب جو ہے اس میں پالوس رسول ہمیں ان باتوں کو عملی زندگی میں اپنانے کا درس دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آج ہمارے لیے موقع ہوگا کہ افسیوں کے خط کا جو دوسرا حصہ ہے جو کہ عملی سچائیوں کی بات کرتا ہے، مسیح چال چلن کی بات کرتا ہے، آج ہم اس حصے پر غور کریں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ افسیوں کے خط کا جو دوسرا حصہ ہے جس کا آغاز 4 باب سے ہوتا ہے، یہ عملی مسیحی زندگی پر زور دیتا ہے۔ اس حصے میں پالوس رسول ایمانداروں کو مسیحی چال چل اختیار کرنے کی تحریک دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ افسیوں کے خط کے 4 باب کی پہلی آیت کو پڑھیں گے تو پہلی ہی آیت میں پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو۔ اور پھر وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ افسیوں کے خط کے 4 باب کی 17ویں آیت میں پہنچتا ہے تو وہ افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے کہ غیر قوموں کی طرح پھر نہ چلنا، اور پھر 5ویں باب کی پہلی آیت میں آتا ہے تو وہ ایمانداروں کو دوبارہ چال چلن کی نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محبت سے چلو۔ اور پھر جب آپ افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو پالوس ایمانداروں کو نور کے فرزندوں کی طرح چلنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور جب آپ افسیوں کے خط کے 5ویں باب کی 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہ ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے کہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی طرح چلو۔ آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افسیوں کے خط کے 4 باب سے آگے تک، یعنی 6 باب کے اختتام تک پالوس رسول ایمانداروں کو مسیحی چال چلن کی نصیحت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مسیحی چال چلن کی تلقین کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج ہم مسیحی چال چلن کے حوالے سے کچھ باتوں پر غور کریں گے۔ مسیحی چال چلن کے حوالے سے میں نے یہ مناسب جانا، گرمی زیادہ ہے، ہم اس حصے کو 2 پیغامات میں تقسیم کریں گے۔
इफिसियों के खत का 5वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक एक हिस्सा होगा जिस पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, और फिर दूसरा हिस्सा जो होगा वो 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक मुश्तमल होगा, जिससे हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। सो पहले हिस्से में पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया के ईमानदारों को मसीही चाल चलन के हवाले से खुसूसी इंतबाह करता है, खबरदारी करता है और उन्हें मुतनब्बे करता है कि किस तरह का चाल चलन जो है तुमने इख्तियार नहीं करना है। और आने वाले अतवार में हम इस बात पर गौर करेंगे कि किस तरह का चाल चलन हमने इख्तियार करना है। इस तलावत करदा हवाले के आगाज में पौलुस रसूल ईमानदारों को कहता है, बस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान कर दिया। ये वो जुमला मुस्बत बातें हैं जिनको अपनाने की हदायत इन पहली 2 आयत में पौलुस कलीसिया को करता हुआ दिखाई देता है, और फिर 8वीं आयत से आगे भी वो मुस्बत बातें अपनाने की हदायत करता है। लेकिन आज मैंने ये मुनासिब जाना कि जो मनफी बातें हैं जिनसे पौलुस रसूल मना करता है कि तुमने ये बातें अख्तियार नहीं करनी है, क्योंकि ये बातें मसीही चाल चलन से हटकर हैं, ये मसीही चाल चलन की अक्कासी नहीं करती हैं। आज हम उन बातों पर गौर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले वो इफिसस की कलीसिया को बता देना चाहता है कि वो जान जाएं कि वो कौन है, और वो इफिसस की कलीसिया के ईमानदारों को मुखातब करते हुए उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करता है वो बहुत खूबसूरत है। जो लक़ब, जो टाइटल इफिसस की कलीसिया के ईमानदारों के लिए इस्तेमाल करता है वो बहुत ही खूबसूरत लक़ब है, खूबसूरत खिताब है, खूबसूरत नाम है जो इफिसस की कलीसिया के लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, और वो क्या है? बस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानद। इफिसस की कलीसिया के ईमानदारों को वो गोया क्या कहकर मुखातब कर रहा है? अजीज फरजंद। और मैं ये आपकी दिलचस्पी के लिए बताना चाहता हूं कि अजीज के लिए जो लफ्ज यूनानी जुबान का इस्तेमाल हुआ है अगिप्टोस, ये वही लफ्ज है जो कि यीशु मसीह के लिए जब उसने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा पाकर जब वो पानी से बाहर आया तो आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया के ईमानदारों को गोया कहना चाहता है कि जिस तरह यीशु मसीह खुदा का प्यारा बेटा है, उसी तरह से तुम भी खुदा के प्यारे बेटे और बेटियां हो। और चूंकि तुम अब खुदा के बेटे बेटियां बन गए हो तो महज बेटे बेटियां नहीं हो, तुम्हें खुदा के अजीज बेटे और बेटियां और उसके फरजंद बनना है। याद रखें, घर में बेटे बेटियां बहुत होते हैं बहुत दफा, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के ज्यादा अजीज होते हैं, वो उनके बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि वो प्यारे और वो अजीज इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप की पूरी फरमाबरदारी करते हैं। पौलुस
पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया के ईमानदारों को कहता है, बस अजीज फर्जंदों की तरह जो बेटे माँ बाप को, जो फर्जंद माँ बाप को बहुत अजीज होते हैं, तुमने वैसे बेटे, तुमने वैसी बेटियां, तुमने वैसे जवान, तुमने वैसे बुजुर्ग माए बच्चे खुदावंद में बनना है, और तुम बन चुके हो, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। पहली बात पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को बावर करवा देना चाहता है, भाई जान जाओ कि तुम खुदावंद में क्या हो, उसके अजीज फर्जंद। जिस तरह यीशु खुदा का प्यारा बेटा है, अजीज बेटा है, जिससे खुदावंद आसमानी बाप खुश रहता है, वो कहता है कि अगर तुम अपने आसमानी बाप के प्यारे बनना चाहते हो, अजीज बनना चाहते हो, तो वो कुछ उन्हें मुस्बत बातें अपनाने की हदायत करता है, और कुछ ऐसी मनफी बातें हैं जिनसे इज्तनाब करने का दरस देता है। हम खुदा के अजीज बेटे यीशु मसीह की तरह उसके प्यारे बेटे और बेटियां कैसे बन सकते हैं? तीन बातें आज की सुबह मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, जिनको हमने अपनी जिंदगी से निकालना है। बहुत सारी बातें हैं जिनको अपनाना है, जिन पर हम अगले इतवार गौर करेंगे, लेकिन आज की सुबह हम तीन बातें पर गौर करेंगे जिनको हमने अपनी जिंदगी से निकालना है। खुदा का बंदा पौलुस इफिसस की कलीसिया के ईमानदारों को नसीहत करते हुए तीसरी आयत में कहता है, और जैसा मुकद्दसों को मुनासिब है, जैसा मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी, किसी तरह की नापाकी और लालच का जिक्र तक ना हो। पहली चीज, अजीज फर्जंदों की जिंदगी में, खुदा के फर्जंदों की जिंदगी में, नूर के फर्जंदों की जिंदगी में जो नहीं होनी चाहिए, वो हरामकारी नहीं होनी चाहिए। मेरे बुजुर्ग, यूनानी जुबान में हरामकारी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है पूर्णिया। इसी से पूर्नोग्राफिक मूवीज जो होती हैं, फाहिश मूवीज जो होती हैं, इसी से ये पूर्ण या पूर्नोग्राफी का लफ्ज निकला है। पौलुस कहता है कि अगर तुमने अजीज फर्जंद अपने आप को साबित करना है, नूर के फर्जंद अपने आप को साबित करना है, तो तुमको पहली चीज जिसको अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा, तुमको हरामकारी को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा, तुमको सनाकारी को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। बड़ी हैरानकुन बात लगती है कि इफिसस की कलीसिया के ईमानदारों को, जिनको पहली आयत में अजीज फर्जंद कह रहा है, आगे चलकर उनको नूर के फर्जंद कह रहा है, वो उनको हरामकारी, ज़नाकारी से बचने की हदायत क्यों कर रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं कि इफिसस की कलीसिया जो इस जगह से मंसूब है, ये एक ऐसा शहर था जहां पर अर्थमस देवी का मंदिर था, और अर्थमस देवी एक गैर कौम यूनानी देवी थी जिसकी पूजा इफिसस शहर में की जाती थी। और जब इस देवी की पूजा की जाती थी तो इस शहर के वासियों को और दुनिया
باہر سے آئے ہوئے زائرین کو اس مندر میں آ کر حرام کاری اور زناکاری کی کھلم کھلا دعوت دی جاتی تھی، جو کہ ان کی ایک مقدس رسم گردانی جاتی تھی۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیو، جب پالوس کی خدمت کی بدولت ایک بڑی تبدیلی افسس کی کلیسیا میں آ گئی، افسس شہر کے لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا، تو پالوس کو اس بات کا خطرہ تھا کہ جو لوگ یونانی دیوی ارتمس کی پوجا کرتے رہے ہیں اور اس دیوی کے مندر میں جا کر حرام کاری اور زناکاری کی مقدس رسم، جسے وہ مقدس رسم سمجھتے تھے، شریک ہوتے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یسوع مسیح کو قبول کر لینے کے باوجود وہ حرام کاری اور زناکاری کے گناہ میں پھر مبتلا رہے۔ اس لیے پالوس افسس کی کلیسیا کے ایمانداروں کو نصیحت کرتا ہے، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو، جیسا مقدسوں کو مناسب ہے۔ وہ مناسب کیا ہے کہ تم حرام کاری سے بچے رہو، حرام کاری کا تم میں ذکر تک نہ ہو۔ حرام کاری زناکاری کیا ہے؟ ازدواجی رشتوں کی حدود کو پھلانگنا، شادی کے علاوہ غیر ازدواجی اور ناجائز تعلقات قائم کرنے کا نام حرام کاری اور زناکاری ہے۔ پالوس افسس کی بدلی ہوئی کلیسیا کو انتباہ کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، جب تم نئے سرے سے یسوع مسیح کو قبول کر کے تم نئے مخلوق بن گئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تمہارے پرانے چال چلن میں حرام کاری اور زنا جو تھا وہ ایک مقدس رسم اور معاشرتی زندگی کا حصہ تھی، وہ پھر کبھی تمہاری زندگیوں کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کہتا ہے جیسا مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری، کسی طرح کی ناپاکی اور لالچ کا ذکر تک نہ ہو۔ پالوس حرام کاری کے گناہ کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ پالوس رسول جب گلتی کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو 5ویں باب کی 19ویں آیت میں کہتا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، اور پھر وہ روح کی نعمتوں کی بات کرتا ہے، روح کے پھلوں کی بات وہ غلطیوں کے خط کے اندر کرتا ہے، لیکن پہلے جسم کے کاموں کی بات کرتا ہے۔ تو جب وہ جسم کے کاموں کی بات کرتا ہے تو حرام کاری کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری۔ پالوس گلتی کی کلیسیا کے بدلے ہوئے مسیحیوں کو، تبدیل شدہ مسیحیوں کو بھی حرام کاری سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ جب وہ کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو 5ویں باب میں کہتا ہے تمہارے اندر ایک شخص پایا جاتا ہے جو کہ اپنے باپ کی بیوی رکھتا ہے، یعنی تم میں ایسی حرام کاری پائی جاتی ہے جو کہ غیر قوموں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی، اس لیے تم اس شخص کو کلیسیا سے نکال دو۔ گلتی کی کلیسیا کو خط لکھا تو نے حرام کاری سے بچنے کی ہدایت کی۔ کرنتھیوں کی کلیسیا کو خط لکھا تو نے حرام کار شخص کو کلیسیا سے خارج کرنے کی بات کی۔ افسس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ یہی نہیں، جب ہم عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب پڑھتے ہیں
تو وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ پیار کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی کیا کرے گا؟ عدالت کرے گا۔ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا۔ مکاشفہ 21واں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور سب حرام کاروں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل ہوگا۔ مسیحی زندگی ہمیں دوسروں سے مختلف ہونے کا بلاوا دیتی ہے۔ مسیحی زندگی اس دنیا کے رنگ میں رنگنے کا نام نہیں۔ مسیحی زندگی ہمیں ازدواجی رشتوں کا پاس رکھنے اور خدا کے خوف میں زندگی گزارنے کی تلقین کرتی ہے۔ مسیحی ہونا نیا مخلوق بننا ہے، نئی انسانیت کو پہننا ہے، پرانی انسانیت کے کاموں کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالنے کا نام ہے۔ اسی لیے تو پولس کہتا ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی ہیں۔ اور اس میں کیا ہے؟ حرام کاری اور زناکاری شامل ہے۔ میرے عزیزو، وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس مضمون پر جاؤں، لیکن میں بائبل مقدس سے 2 مثالیں حرام کاری اور زناکاری کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں۔ کیا نقصان ہے؟ داؤد نے ہتی اوریا کی بیوی کے ساتھ زنا کیا، حالانکہ شریعت میں کیا کہا گیا تھا؟ تو زنا نہ کرنا۔ شریعت میں کہا گیا تھا 10 احکام کے اندر کہ تو خون نہ کرنا۔ اس نے زنا بھی کیا، اس نے خون بھی کیا اور اس نے چوری بھی کی۔ زبردستی اس نے اپنے پڑوسی کی بیوی کو لے لیا۔ ہتی اوریا کی بیوی کے ساتھ جب زنا کیا اور اس کا نقصان ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سلطنت اس سے جاتی رہی۔ وہ اپنی ہی سلطنت کے لوگوں کے سامنے بلکہ اپنے بیٹوں کے سامنے وہ سر نہیں اٹھا سکتا تھا، اگرچہ ناتن کے اس پر گناہ ظاہر کرنے کے بعد اس نے توبہ بھی کی، لیکن ناتن اسے کہتا اگرچہ تو نے خداوند کے حضور معافی مانگی اور خداوند نے تیرا گناہ بخشا، لیکن تو نے دشمنوں کو کفر پکنے کا بہت موقع دیا۔ داؤد وہ جس کا اعلیٰ اور عرفہ مقام تھا، وہ جو جاتی جولیت جیسے سورماؤں کو گرا دیتا تھا، وہ جس کی زندگی میں کسی طرح کی دہشت اور خوف نہیں تھا، وہ اپنے ہی بیٹے ابھی سلوم کے ڈر سے بھاگتا ہوا دکھائی دیتا، کیونکہ وہ کریڈیبلٹی، وہ ساکھ جو روحانی پاکیزگی کی وجہ سے اس کی زندگی میں تھی، وہ زناکاری کی وجہ سے وہ کیا ہوتی رہی؟ جاتی رہی۔ داؤد اپنے مرتبے اور مقام سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ شمشون دلیلہ اور کئی دوسری عورتوں کے عشق میں گرفتار ہو گیا، زناکاری اور حرام کاری کے گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ اس پر خدا کا پاک روح زور سے نازل ہوتا تھا اور وہ فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا کرتا تھا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کا پاک روح اس سے جدا ہو گیا۔ شمشون، داؤد، ان کی زندگی میں جب زناکاری حرام کاری کا گناہ آیا تو میرے عزیزو، وہ جس مقام پر تھے، جس مرتبے پر تھے، جو خدا کی حضوری کا تجربہ، خدا کی طاقت کا تجربہ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، وہ بڑے بڑے قدرت کے کام جو ان کی زندگی کے وسیلہ سے ہوتے تھے، وہ خدا کی قدرت کے کام ان کی زندگی میں ہونا بند ہو گئے۔ میرے عزیزو، ہمیں کیوں
कलीसिया के लोग होते हुए दूर रहना है, क्योंकि पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुद्स का मक़दस, हमारे बदन जो है ये खुदा के पाक रूह का मक़दस है। जो इस मक़दस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा। मेरे ज़रूर क्या नुकसान है अगर हम यीशु मसीह को कबूल भी कर लें, हमारे नाजायज़ ताल्लुकात अपने शौहर के अलावा किसी के साथ हों या अपनी बीवी के अलावा किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हों, या शादी नहीं हुई फिर भी हम नाजायज़ ताल्लुकात को इस्तेमाल करें, नुकसान क्या है? पहली बात, इससे हमारी शख्सी जिंदगी को नुकसान पहुंचेगा। अगर हम हरामकारी, अगर हम ज़नाकारी के गुनाह में मुब्तला होते हैं तो हमारी शख्सी रूहानी जिंदगी को क्या पहुंचेगा? नुकसान पहुंचेगा। मैं 2 मिसालें दी है मैंने, समसून और दाऊद को मैंने मिसाल दी है। इससे हमारी शख्सी रूहानी जिंदगी को क्या पहुंचेगा? नुकसान पहुंचेगा। दूसरा, अगर हम ज़नाकारी और हरामकारी के गुनाह में मुब्तला होते हैं, इससे हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी को नुकसान पहुंचेगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपस में क्या होंगे? खराब होंगे। और बहुत दफ़ा हमारी कलीसियों में तलाक जैसी बुराई इसी वजह से प्रभाव चढ़ती है, क्योंकि एक फरीक जो है वो बहुत दफ़ा हरामकारी या ज़नाकारी के गुनाह में क्या हो जाता है? मुब्तला हो जाता है। इससे हमारी शख्सी ज़िंदगी को नुकसान पहुंच सकता है, इससे हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को नुकसान पहुंच सकता है, इससे तीसरी बात हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे बच्चे जब मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनेगी तो उससे नुकसान किसका होगा? बच्चों का होगा। और ना सिर्फ तलाक की वजह से बच्चों का नुकसान होगा, और बहुत दफ़ा बच्चे भी जिस तरह माँ बाप जब बदी के रास्ते पर चल निकलते हैं तो इसी तरह से मेरे अज़ीज़ों जो बच्चे हैं वो भी बुराई के रास्ते पर फिर क्या होते हैं? चल निकलते हैं। उनकी ज़िंदगी से माँ बाप का डर और खौफ चला जाता है। और अबी सलूम इस बात की बेहतरीन मिसाल है। इससे हमारी मुआशरती ज़िंदगी को नुकसान पहुंचता है। हम मुआशरे में लोगों की नज़र में हकीर हो जाते हैं, लोग हमें इज्जत की निगाह से नहीं देखते, हमारी कलीसियाई ज़िंदगी उससे ख़राब होती है। आज मैं मसीही चाल चलन के हवाले से पौलुस रसूल की इस पहली नसीहत को आपके सामने रखते हुए कहना चाहता हूँ, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानत बनो और जैसा मुकद्दसों को मुनासिब है वैसे चलो, यानी हरामकारी से बचे रहो। जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, अगर माजी में हमारे नाजायज़ ताल्लुकात रहे भी हैं तो हमने उससे क्या कर लेना है? तौबा कर लेना। हमने पुरानी इंसानियत और उसके कामों को उतार फेंकना है और यीशु मसीह के खून से अपने आप को धोकर पाक और साफ कर लेना है। और नए अहदनामा में 2 ऐसी औरतें हैं जिनको खुदा यीशु मसीह ने माफ़ किया। यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब में एक औरत जो ऐन फेम के वक्त पकड़ी गई और उसे यीशु के पास लाया गया और खुदा यीशु मसीह ने जब लोग उसे पत्थर मारकर हलाक करना चाहते थे तो यीशु ने क्या कहा? पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई गुनाह नहीं किया। और खुदा ने उस औरत को क्या कहा? जा बेटी फिर गुनाह ना करना, जा बेटी फिर ज़ना ना करना। इसका मतलब है अगर हमारी ज़िंदगी में ज़नाकारी हरामकारी रही भी है, अगर आप यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह हमें माफ़ करते हैं, हमें बहाल करते हैं। एक और औरत जो कि
जटामासी का इत्र लेकर आई। उसने अपने आंसुओं से यीशु मसीह के सर पर तेल भी लगाया, जटामासी का इत्र भी डाला आंसुओं से, जिसने यीशु के पांव को धोए और अपने बालों से उसके पांव पूछे। वो भी क्या थी? एक गलत पेशे से मुंसलिक औरत थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको भी क्या किया? मुआफ किया। खुदावंद यीशु मसीह के खून के अंदर ये कुदरत पाई जाती है कि हमें वो तमाम गुनाहों से पार करने में सच्चा और आदल है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पार करता है। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानत बनो, जैसा मुकद्दसों को मुनासिब है तुम हरामकारी से बचे रहो। बहुत सारे खुदा के खादिमों को मैं जानता हूं जो कि खिदमत की बुलंदियों पर थे, लेकिन जब वो हरामकारी और ज़नाकारी के गुनाह में मुब्तला हो गए, वो रातों रात बुलंदियों से पस्ती पर आ गए और उनका खिदमत का सारा कैरियर जो था वो बर्बाद हो गया। मेरे ज़िदो, अमेरिका में चिली स्वागत नामी एक बहुत बड़ा खुदा का खादम हुआ, डॉक्टर बिली ग्राहम, और वो दोनों खिदमत करते थे। वो असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का खादम था, बहुत बड़ा पेंटिकॉस्टल खुदा का खादम था, बड़े बड़े काम उसके वसीले से होते थे। लेकिन वो हरामकारी और ज़नाकारी के गुनाह में मुब्तला हो गया और उसका सारा मुकाम और मर्तबा और खुदा जो बड़े बड़े काम उसके वसीला से लेता था, वो सारा काम रुक गया। आज मैं यही ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ, हम खुदा के अजीज फरजंद हैं। खुदा के अजीज फरजंद हमेशा अपनी खुशी नहीं चाहते, बल्कि वो अपने खुदावंद को खुश करने की कोशिश में रहते हैं। यूसुफ जो कि बाइबल मुकद्दस का इंतहाई खूबसूरत किरदार है, जब उसे हरामकारी का मौका मिला तो वो वहाँ से दामन छुड़ाकर भाग गया। मेरे अजीजों, आज पहला ख्याल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम खुदा के अजीज फरजंद हैं और हमें हरामकारी के गुनाह से बचे रहना है। और नापाकी दूसरी बात है जिससे बचने की जरूरत है। किसी खुदा के खातिर ने कहा हरामकारी और ज़नाकारी में दूसरा पार्टनर शरीक होता है, दूसरा फरीक शरीक होता है हरामकारी और ज़नाकारी में। नापाकी वो अमल है जिसमें हम खुद ही शहवत परस्ती का शिकार हो जाते हैं। हम खुद ऐसी बुराइयों के बारे में सोचते रहते हैं, उन बदी के ख्यालात में डूबे रहते हैं। पौलुस कहता है जैसा मुकद्दसों को मुनासिब है, ना सिर्फ तुम्हें हरामकारी बल्कि नापाकी का जिक्र तक नहीं होना चाहिए। यानी ना सिर्फ अमली तौर पर हमें गुनाह से बचना है, बल्कि इन ख्यालात के बारे में सोचना भी नहीं, इसका ख्याल भी नहीं करना। और तीसरी बात कहता है वो लालच का तुम्हारे अंदर जिक्र तक ना हो। चेंज करते इसको। हमने लालच के गुनाह से बचे रहना है। मेरे ज़िदो, हम खुदा के लोग हैं, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि मसीही ज़िंदगी ना सिर्फ हमें हरामकारी से बचने की हदायत करती है, ना सिर्फ हमें नापाकी से बास रहने की हदायत करती है, बल्कि हमें लालच से बचने की भी हदायत करती है। बहुत दफ़ा मेरे ज़िदो, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, हमारी आमदन थोड़ी है, हमारे वसाइल थोड़े हैं, तो बहुत दफ़ा जब हम नाजायज़ तरीके से आमदन कमाने की कोशिश करते हैं तो यूं हम लालच जैसे गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं। बहुत दफ़ा अकन की तरह जो खुदा के कलाम के मुताबिक जो चीज़ लेना मना की गई थी, उसने उस चीज़ को अपने लिए रख छोड़ा। हननिया और सफीरा की तरह
جب ہم لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزو یہ بات خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اس لیے نہ صرف ہمیں حرام کاری سے دور رہنا ہے، نہ صرف ہمیں ناپاکی سے دور رہنا ہے، بلکہ ناجائز آمدن سے، ناجائز طریقے سے چیزوں کو حاصل کرنے کی خواہش پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ غلبہ پانا۔ آپ کام کرتے ہیں، آپ کے سامنے کسی کے پیسے پڑے ہیں، آپ کے اختیار میں کوئی چیز ہے، آپ وہاں سے نکال کر اپنے گھر میں لا سکتے ہیں، یہ لالچ ہے۔ اور اسی طرح سے کسی دوسرے شخص کے پاس جو نعمت اور برکت موجود ہے اس کی حفظ کرنا اور کہنا اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو، میرے عزیزو یہ بھی لالچ کے زمرے میں آتا ہے۔ پالوس کہتا ہے جیسا مقدسوں کو مناسب ہے تمہیں حرام کاری، ناپاکی اور لالچ کا ذکر تک نہ، اور کہتا ہے ذکر بھی نہیں کرنا، ذکر بھی نہیں کرنا۔ اور آگے لکھا ہے اور نہ بے شرمی اور بے حدہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کہتا ہے ایسی گفتگو بھی نہیں کرنی جو ناپاکی کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے۔ اور آگے کہتا ہے بلکہ اس کے برعکس تم کیا کرو؟ شکر گزاری کرو، جو کچھ ہے تمہارے پاس اس کا شکر کرو، اور جو نہیں ہے اس کا لالچ نہ کرو۔ اور آگے نصیحت کرتا ہے کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو، تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار، ناپاک، لالچی کی جو بت پرستی کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں ہے۔ جو حرام کاری کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو ناپاکی میں زندگی گزارتے ہیں، جو لالچ کو اپنی زندگی میں اپنائے رکھتے ہیں، کلام کیا کہتا ہے؟ وہ مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں؟ ہم سب جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی بادشاہی اور اس کی میراث کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حرام کاری سے باز رہنا ہے، ہمیں ناپاکی سے باز رہنا ہے، ہمیں لالچ سے باز رہنا ہے، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے؟ حرام کار، ناپاک، لالچی خدا کی بادشاہی میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے، اس کی کچھ میراث نہیں ہے، بلکہ کلام میں لکھا ہے کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل رہتا ہے۔ آگے کہتا ہے اگر تم باز نہیں ہوگے، اگر تم باز نہیں ہوگے تو انہی گناہوں کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل رہتا ہے، پھر آپ خدا کے غضب کے نیچے آ جائیں گے۔ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کے طفیل عزیز فرزند بنایا ہے۔ ہمیں حرام کاری سے بچنا ہے، ناپاکی سے بچنا ہے، لالچ سے بچنا ہے، تبھی ہم خدا کے عزیز فرزند ٹھہریں گے اور مسیح اور اس کی بادشاہی کے وارث بنیں گے۔ خدا آج کے کلام کی وسیلہ سے